അപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു മോഹം, മധ്യപൂർദേശത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈനിക താവളം വേണം സ്ഥിരമായത്. അങ്ങനെയാണ് കുവൈത്തിനെ സമീപിച്ച് പൈലക്കാ ദ്വീപ് തങ്ങൾക്ക് 99 വർഷത്തിന് പണയത്തിന് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുവൈത്ത് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി. അങ്ങനെയാണ് 1990 ജൂലൈ 25-ാം തീയതി ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായിരുന്ന ഏപ്രിൽ ഗാർസി എന്ന സ്ത്രീ സദ്ദാം ഹുസൈനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കുവൈത്ത് പിടിച്ചടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സദ്ദാം ഹുസൈൻ കുവൈത്ത് പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ അമേരിക്ക കൂറുമാറുകയും കുവൈത്തിന്റെ പക്ഷം ചേരുകയും ഇറാഖിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി സഖ്യകക്ഷി 1991 അതിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായ വസ്തുത. ஏகாதிபத்திய சக்திகள் ஆசிய நாடுகளை ஒவ்வொன்றாக அடக்கி ஆரம்பித்தன. 1930 வருகின்ற போது இந்த ஆசிய நாடுகளிலே விடுதலை போராட்டங்கள் தொடங்க ஆரம்பித்தன. இந்த ஏகாதிபத்திய சக்திகள் இங்கிருந்து வெளியேறுகின்ற போது 3 முக்கியமான பாதிப்புகளை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அதனுடைய முதல் பாதிப்பு என்னவென்று சொன்னால் ஆயுதங்களுடைய விற்பனை. அதற்காக வேண்டி போர் நடத்துவது. போர் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லை பிரச்சனைகளை உருவாக்கி விட்டு சென்றார்கள். ஈரான் எல்லை பிரச்சனை, ஈராக் குவைத் எல்லை பிரச்சனை, இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை பிரச்சனை, இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சனை போன்ற எல்லை பிரச்சனைகளை உருவாக்கி வைத்து விட்டு சென்றார்கள். கடந்த அரை நூற்றாண்டு காலமாக இந்த போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதன் மூலமாக அவர்களுடைய ஆயுதங்கள் விற்பனையாக வேண்டும். இரண்டாவது, ஏகாதிபத்திய சக்திகளுக்கு மன்னராட்சி நடக்கக்கூடிய, சக்கரவர்த்திகளுடைய ஆட்சி நடக்கக்கூடிய அந்த அரபு தேசங்கள் அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கின்றன. ஏகாதிபத்திய அமைப்பை நிறுவுவதற்கும் அங்கிருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை சுரண்டுவதற்கும் அங்கிருக்கக்கூடிய அரசுகள் சாதகமாக இருக்கின்றன. ஆனால் ஜனநாயக நாடுகளிலே அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்பது, அவர்கள் இங்கே காலூன்றுவது என்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது. ஆனால் மன்னராட்சிகள் அது மாதிரியான நாடுகளிலே அவர்கள் ஏகாதிபத்திய சக்திகள் இருப்பதற்கு அங்கே சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்கின்றன. அதே போன்றுதான் ஏகாதிபத்திய சக்திகள் இந்த பாலஸ்தீனத்தை பிளந்து அங்கே நிரந்தரமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கிவிட்டு சென்றார்கள். அதற்கு பிறகு 1979 ஈரானிலே சாமன்னர் விரட்டியடிக்கப்பட்ட போதுதான் மேற்கத்திய உலகம் நடுங்க ஆரம்பித்தது. அதற்கு பிறகு 1990 சோசலிசம் வீழ்ச்சியடைந்ததற்கு பின்னால் இந்த உலகம் ஏகாதிபத்தியம் என்ற ஏகதுருவத்தை நோக்கி நடைபோட ஆரம்பித்து விட்டது. ஆகவே அதற்கு பின்னால் அமெரிக்காவுக்கும் குவைத்துக்கும் பிரச்சனைகள் ஆரம்பித்தன. அமெரிக்கா குவைத்தை அணுகி 99 ஆண்டு காலம் அவர்களுடைய இயற்கை வளங்களை சுரண்டுவதற்கான ஒப்பந்தத்தை வேண்டும் என்று கேட்டபோது ஈராக் அதனை மறுத்துவிட்டது. அமெரிக்காவின் சார்பாக தூதாக வந்த பெண் ஈராக் அரசிடம் பேசுகின்றார். ஆனால் ஈராக் அதை கடுமையாக மறுத்துவிட்ட காரணத்தினால் அந்த ஈராக்கையே தகர்ப்பதற்கு அவர்கள் திட்டம் தீட்டினார்கள். அதிலே அவர்கள் வெற்றியும் பெற்றிருக்கின்றார்கள். നീണ്ട 11 വർഷത്തെ ഉപരോധത്തിലൂടെ 15 ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യ മക്കളെയാണ് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎൻഒയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ക്രൂരമായി ഇറാഖിൽ കൊന്നൊടുക്കിയത്. അതിനിടെയാണ് സെപ്റ്റംബർ 11 വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇന്നും അജ്ഞാതമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വിചാരണയും വിധിയും കൂടാതെ അമേരിക്ക കുറ്റവാളിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് ഉസാമ ബിൻ ലാദനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകിയ ഇറാഖിൽ ഉസാമ ബിൻ ലാദനെയും മുല്ല ഉമറിനെയും ജീവനോടെയോ മരണം വരെയോ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇറാഖിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ കടന്നാക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്ക കൊന്നൊടുക്കിയത്. പക്ഷേ ഉസാമ ബിൻ ലാദനെയോ മുല്ല ഉമറിനെയോ ജീവനോടെയോ മൃതശരീരമോ ലഭിച്ചില്ല എന്നതൊരു ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ്. പിന്നീടാണ് ഇറാഖിന് മേൽ വീണ്ടും വ്യാജമായ ആരോപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയും അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. ഇന്നും അതിന്റെ ദുരന്തം ഇറാഖിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പതനത്തിന് ശേഷം അതിന് മുഖ്യ ശത്രുവായി ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനങ്ങളെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അവയെ തകർക്കാൻ ആവശ്യമായ ശ്രമങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നടത്തിയത്. അങ്ങനെയാണ് അവയുടെ മേലിൽ ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും ഒക്കെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഭീകരവാദികൾ?
ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ 3 കോടിയോളം ആളുകൾ കൊന്നു. ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും 5 ലക്ഷത്തെ കൊന്നു. പനാമയിൽ, ഗോറ്റിമലയിൽ, നിക്കരാഗോയിൽ, ക്യൂബയിൽ, കംബൂച്ചയിൽ, എൽസാൽവഡോറിൽ, ചിലിയിൽ, ഹംഗറിയിൽ, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ, ഇറാഖിൽ 14 കോടി മനുഷ്യരെയാണ് 70 രാജ്യങ്ങളിലായി അമേരിക്ക മാത്രം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് ശേഷം മാത്രം കൊന്നൊടുക്കിയത്. 14 കോടി മനുഷ്യരെയാണ്. ആ കൊടും ഭീകരരാണ് ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് മേൽ ഭീകരതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിനെയും മുദ്ര ചാർത്തുന്നത് എന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. ஈராக் மீது விடுக்கப்பட்ட 15 ஆண்டுகால நீண்ட பொருளாதார தடையின் காரணமாக பல லட்சக்கணக்கான மக்களை, குறிப்பாக குழந்தைகளை அவர்கள் பட்டினியால் சாகடித்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்றுதான் செப்டம்பர் 11 தாக்குதல் நடைபெற்றதற்கு பிறகு முஸ்லிம்களின் மீது மிகுந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதை நிகழ்த்தியவர்கள் யார் என்கின்ற உண்மை இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. ஆனாலும் உசாமா பின் லாதன் தான் இந்த காரியத்தை செய்தார் என்று சொல்லி அவரை உயிரோடோ அல்லது பிணமாகவோ கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் ஆப்கானிஸ்தான் மீது போர் தொடுத்தார்கள். பல லட்சக்கணக்கான மக்களை கொலை செய்திருக்கின்றார்கள். இதுவரை அவரை உயிரோடோ அல்லது பிணமாகவோ கிடைக்கவில்லை என்பது உண்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே ஆப்கானிஸ்தானத்தை நாசப்படுத்தி அவர்கள் மீண்டும் ஈராக்கின் மீது தாக்குதலை தொடுத்து பெரும் சேதங்களை விளைவித்திருக்கின்றார்கள். அவ்வாறு செய்யக்கூடியவர்கள் அதற்கு பிறகு கம்யூனிசம் வீழ்ந்ததற்கு பின்னால் இஸ்லாம் ஒன்றுதான் அவர்களுடைய எதிரியாக கருதி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடிய இஸ்லாமிய இயக்கங்களையும் குற்றம் சாட்டக்கூடிய காரியத்தை இப்போது நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். முஸ்லிம்களை பயங்கரவாதிகள் என்றும் தீவிரவாதிகள் என்றும் பட்டம் சுமத்தி அழிப்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் உண்மையிலே தீவிரவாதி யார், பயங்கரவாதி யார்? முதலாம் உலக போரிலே பல லட்சக்கணக்கான மக்களை படுகொலை செய்தவர்கள், 2ஆம் உலக போரிலே கோடிக்கணக்கான மக்களை படுகொலை செய்தவர்கள். அதற்கு பிறகு கியூபா, வியட்நாம், கம்போடியா, இந்தோனேசியா என்று பல நாடுகளிலே பல லட்சக்கணக்கான மக்களை கொலை செய்தவர்கள், 16 கோடிக்கும் அதிகமான மனிதர்களை கொலை செய்தவர்கள் இன்றைக்கு இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் பார்த்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்பதாக. അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ വളർത്തിയ ഈ പൊതുബോധത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടങ്ങളോ ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനമോ പോലീസുകാരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ മുക്തമല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇതേ പൊതുബോധമാണ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലവും നാം ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ മതവിശ്വാസികളായ ഭക്തരായ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, തീർത്തും ഭൗതികമായ ജീവൻ നയിക്കുന്ന മതപരമായ ഒരു ചിഹ്നമില്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ പോലും ഭീകരതയുടേതായ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മുദ്ര ചാർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ എന്ന പ്രമുഖനായ സിനിമാ നടനുണ്ട്. അദ്ദേഹം NDTVയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖമായ നഗരങ്ങളിൽ ഒരു വീട് കിട്ടുകയില്ല എന്ന്. അപ്രകാരം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ആക്ടിവിസ്റ്റായ മതപരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയും ചിഹ്നവുമില്ലാത്ത ഷബാന ആസ്മി പറഞ്ഞു, അവർ പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു നഗരത്തിലും വീട് കിട്ടുകയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവി സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. മുസ്ലിം എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര്. അത് സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നു, ഈ നാട്ടിൽ പിറന്നുപോയി കബർ ഇവിടെ തന്നെ ആകണമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീട് കിട്ടാത്ത യതീം ആർക്കും എന്നെ തുറുങ്കിലടക്കാം, ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നെ പാടിക്കൊല്ലാം, തെളിവൊന്നു മതി എന്റെ പേര്. സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഈ കവിത വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ഫോടനത്തിലെയും ഭീകരാക്രമണത്തിനും മുസ്ലിംകളുടെ പേരിൽ ചാർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുത എന്താണ്? 2 കാര്യം മാത്രം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. 1992 നവംബർ 3 ഡൽഹിയിലെ അൻസൽ പ്ലാസയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെളുത്ത അംബാസഡർ കാർ വന്നു നിന്നു. കാറിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ 2 ആളെ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചു തള്ളി. പോലീസുകാർ പുറത്തിറങ്ങി ആ 2 പേരെയും വെടിവെച്ചു കൊന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് ടെലിവിഷൻ തുറന്നപ്പോൾ അതാ ഭീകരവാദികൾ അൻസൽ പ്ലാസ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. 2 ഭീകരവാദികൾ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത വന്നു.